Morning, students. See, today's topic depreciation, a very important topic. See, as far as accounts la pathina நம்ம போற depreciation totally different from income tax. Accounts depreciation from the date of purchase till the accounting year ends. For example, our financial year say April to March. If you purchase asset as on 1st April, depreciation for the year, that is April to March. Suppose if you purchase July 1st, then say for example 1 lakh value of the asset, depreciation is say 10%. 1 lakh into 10% into 9 by 12, because July to March. Suppose if you purchase asset on 1st October, 1 lakh into 10% into 6 by 12, and 1st January, 1 lakh into 10% to 3 by 12. This is as far as accounts is concerned. But as far as income tax is concerned, totally different. If you put to use less than 180 days or more than 180 days, if the asset is purchased and put to use, very important, put to use, what do you call, less than or more than. If it is more than 180 days, then you can claim full depreciation. Repeat, more than 180 days, 100% நீங்கள் depreciation claim பண்ணிக்கலாம். If it is less than 180 days, only 50% of depreciation. Sir, புரியல சார். For example, furniture. Say the rate of depreciation is totally different. Under income tax, we have to calculate depreciation under block of assets concept. I will explain later. Say furniture, for example, 10%. If you purchase furniture and used, if it is more than 180 days, for example, furniture value 1 lakh. 1 lakh into 10%, that's all, 10,000. This is answer, okay? This is depreciation. Suppose if you put to use is less than 180 days, then 1 lakh into 10% into 50 by 100. Yes, sir, 50 by 100 na, because income tax பொறுத்த வரைக்கும் more than 180 days யூஸ் பண்ணால் ஃபுல்லாக claim பண்ணலாம். less than 180 days நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் தான் claim பண்ண முடியும். இது ரூல் ப்ரொவிஷன். ஓகே, ஃபைன். அந்த நோட்ஸ் அமைச்சிருக்கேன் பாருங்க. கண்டிஷன் ஃபார் கிளைமிங் டிப்ரிசியேஷன். So what are the conditions to be claimed? Very important, very simple. First of all, you are the owner, should be the owner of the asset. யார் ஒன் who claim depreciation அவங்க தான் ஓனராக இருக்கணும். ஓனர் மேபி ஃப்ராக்ஷனலாக இருக்கலாம், இல்லை ஜாயிண்ட் ஓனர்ஷிப் ஆல்சோ ரெகக்னைஸ் டு பி டேக் இன் அக்கௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அசெட் இருக்கு, ஓகே. ஸோ அந்த அசெட் வந்து 2 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சேர்ந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல், ஸோ அசெட் only 10 lakhs அப்படின்னா, they can claim 5 lakhs for depreciation. Another person claim 5 lakhs for depreciation, because joint owner also to be taken into account. Second, the asset must be put to use in business. Very important. ஒரு அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஓகே. பட் நாட் ஆக்டிவ் யூஸ், பட் பேசிவ் யூஸ். அதாவது நீங்கள் இன்னும் ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா, ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணணும், நாட் நெசசரி, ஓகே. அது இருந்தாலே வாட் ஐ கால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் 2 examples. நம்பர் 1, ஜென்ரேட்டர். சரி, ஜென்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணாமல் இல்லையா சார்? நோ, anyone? as far as generator concern, டெஃபினட்டாக அசெட் நம்ம யூஸ் பண்ணல, ரொம்ப அக்கேஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் யூ கேன் கிளைம் டிப்ரிசியேஷன், ஓகே. அதாவது ஆக்டிவாக தான் யூஸ் பண்ணணும், இல்லை ஜஸ்ட் இருந்தாலே போதும், யூ கேன் கிளைம் டிப்ரிசியேஷன். அனதர் எக்ஸாம்பிள், ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லா சினிமா தேட்டரு, காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷரும் ஒன்று இருக்கும், ரெட் கலரில் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. ஈவன் பெட்ரோல் பங்க்கில் ஃபேமஸ், நீங்கள் பெட்ரோல் போடும்போது செக் பண்ணி பாருங்கள், இருக்கும் பக்கத்தில். அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நெவர், ஓகே. நானும் ஒர்க் பண்ணுற காலேஜில் பார்த்துருக்கேன், கிட்டத்தட்ட 12 years ஒரு நாளும் ஃபயர் ஆனதில்லை, ஓகே. இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் தே கேன் யூஸ், ஓகே. அதோட லைஃப் வந்து 2 years 1 year தான் இருக்கும். எவ்ரி இயர் வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும் கேஸ், ஓகே. ஸோ யூஸ் பண்ணவே இல்லை, வெதர் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாமா இல்லையா சார்னா, 100% நீங்கள் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். லாஜிக் புரியுதா? ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அசட் நீங்கள் மஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு நாட் நெசசரி, ஓகே. அதான் சொல்லியிருக்கான், இட் இஸ் நாட் ஆக்டிவ் யூஸ் பட் பேசிவ் யூஸ், ஓகே. அது ஒரு அசட்டை ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை, இருந்தாலே நீங்கள் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். தேர்ட் ஒன், த அசட் ஷுட் ஃபால் வித்தின் எலிஜிபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அசட்ஸ், ஓகே. எலிஜிபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் நான் பின்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் இஸ் மேண்டேட்ரி, நாட் ஆன் ஆப்ஷன். ஸோ டிப்ரிசியேஷன் வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது, கம்பல்சரி நம்ம கிளைம் பண்ணணும். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் கம்பல்சரி டு கிளைம் டிப்ரிசியேஷன். அதாவது அசட் வந்து உங்கள் நேமில் இன்னும் ரிஜிஸ்டர் ஆகலை, ஓகே, இன்னும் ஆன் த வே பெண்டிங்காக இருக்குது, ஓகே. அசட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாமா சார்னா டெஃபினட்டாக கிளைம் பண்ணலாம்.
since registration is not compulsory for அது உங்கள் நேமில் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. Next, allowed on the system of block of assets. I will explain. Allowed on the basis of written down value, very important. See, in accounts, straight line method, written down value method, insurance policy method, sinking fund method, there are many methods. But income tax only one method, that is WDV, written down value method. No depreciation is allowed on land, of course. Land, there is no depreciation. And finally, no depreciation for assets purchased by way of cash exceeding 10,000. Meaning, excess of 10,000, repeat, excess of 10,000, நீங்கள் வந்து ஒரு அசட்டை கேஷாக கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட்டு. டிப்ரேஷன் யூ cannot claim. ஒரு அசட்டை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, by way of cash in excess of 10,000, you cannot claim depreciation. Clear? Next point, block of assets. Once again, present ஆகுதுமா? Okay. Block of assets means a group of assets falling within a class of assets comprising of tangible assets being being building, machinery, plant or furniture. Intangible assets being technical know-how, patents, copyright, trademarks, licensee, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed. Very important. See, over 3-4 years back, there are 13 block of assets in this. Repeat பண்றேன், 13 block of assets in this. Now they reduced to 9 block of assets. Okay, note, an assessee may have 9 different block of assets as under. So please keep remember this rate. Number 1, building. Building la 3 blocks இருக்கு. Number 1, 5, 10, 40. Furniture only 1 block, that is 10%. Plant and machinery la 4 blocks இருக்கு. 15, 20, 30, 40, and finally intangible assets. All intangible assets are 25%. All intangible assets are 25%. So 3 plus 1, 4 plus 4, 8 plus 1, 9 block of assets. Repeat பண்ற 9 block of assets. Okay. For example, doubt வரும் சார், இப்போ பில்டிங் ஏ கொடுத்துருக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பில்டிங் ஏ, பில்டிங் பிமா. ஓகே, ஜஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. பில்டிங் ஏ, பில்டிங் பி. பில்டிங் ஏ 5%, பில்டிங் பி வந்து 10%, அண்ட் ஃபர்னிச்சர் 10% கொடுத்துருக்கான். மொத்தம் இது எத்தனை பிளாக் இருக்கு? பில்டிங்கில் 5% ஒரு பில்டிங், இன்னொரு பில்டிங் 10%, ஃபர்னிச்சர் ஒரு 10%. சி 10% ஆட் பண்ணலாமான்னா ஆட் பண்ணலாம், வித்தின் சேம் கிளாசிஃபிகேஷனில் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பில்டிங் லைக் there are 3 buildings, for example, 3 buildings. Building A, Building B, Building C. Building A 5%, Building B 10%, Building C 10%. அப்படின்னா இந்த 10 ஆட் பண்ணலாம் நம்ம, பிகாஸ் சேம் கிளாசிஃபிகேஷன். பில்டிங் அண்டர் த பில்டிங் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்னிச்சர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ அதை 10% அந்த பில்டிங் கூட ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் பில்டிங் 1, பில்டிங் 2 அண்ட் ஃபர்னிச்சர். பில்டிங் 1 5%, பில்டிங் 2 10%, ஃபர்னிச்சர் 10%. There are 3 block of assets. There are 3 block of assets. Clear? Okay, see, let's see. Anyone ma? See, how many block of assets in the given case? Building A 10, building B 40, building C 10, furniture 10, plant and machinery 20, and 40 and 40. First of all, building எவ்வளவு blocks இருக்குமா? Anyone? 2 blocks. Very good, 2 blocks. Next, furniture. Furniture 1 block. 1 block. Plant 3 block. Plant and machinery 3 block. 3 block. 3 block. 3 எப்படி வரும் block? கரெக்டா சொல்லுங்க. அப்ப எப்படி பில்டிங் 2 blocks வந்தது? பில்டிங் 3 தானே வரணும், ஏன் 2 ஓடுனீங்க? நீங்க லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க. கரெக்டா சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லுங்க, பிளான்ட் கரெக்டா எவ்வளவு பிளாக்? 2 blocks sir. பின்ன 3 சொன்னீங்க. 2 blocks. 2 தானே? ஏனா 2 blocks. அப்போ டோட்டல் பிளாக்ஸ் வந்து 5 blocks. இதுல கிளாரிட்டி இருக்கான்னு தான், கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் சம் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க. எப்படி சார் சொன்னீங்கன்னா, பிளான்ட் வந்து ஒரு கேட்டகரி, அதில் இருக்க 40%லாம் சேர்த்தா ஒரு பிளாக் தான் வரும். 1, 2, 3 சொல்லக்கூடாது. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, சரி, தெர் ஆர், ரிப்பீட் பண்ணுறேன், பில்டிங்
ஸ்லாஷ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. ஒரே கேட்டகரி தான் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. மொத்தம் மூணு கேட்டகரி தான் இங்கே இருக்குது. இது டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ். திஸ் இஸ் டேஞ்சிபிள். நெக்ஸ்ட்டு இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொன்ன குட்வில்லு, பேட்டர்ன்ஸ், எக்ஸட்ரா. இதுக்கு ஒரே ஒரு பிளாக் தான் இருக்குது, அது 25%. ரிப்பீட் பண்ணுறேன். பில்டிங் 3 blocks இருக்குது, 5, 10, 40. ஃபர்னிச்சர் ஒன்லி 1 block, அது 10%. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 4 block, 15, 20, 30, 40. And finally intangible assets only 1 block, that is 25%. ஸோ டோட்டலாக எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 9 blocks வரும். ஸோ மேக்ஸிமம் 9 blocks மேலே போகாது. ஓகேவா? இதில் டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு how to compute depreciation. See, this is the format for calculating depreciation and income tax. See, opening WDV as on 1/4/2021 XXX, it's a format. Add purchase of asset, then less sale of assets. This is for depreciation. This is the value of assets for calculating depreciation. So depreciation as per section 32 இதில் calculate பண்ணி அதை minus பண்ணா you will get WDV as on 1/4/2022. இதில் டவுட் இருக்கா? கிளியர்? ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஓப்பனிங் WDV இருக்கும், அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அசட் ஆட் பண்ணுங்கள், சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் மைனஸ் பண்ணுங்கள், ஃபைனல் ஃபிகர் வரும், அதில் டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் யூ வில் கெட் WDV as on 1/4/2022. ஓகே, இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அசட் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா பி கேர்ஃபுல், இட் இஸ் லெஸ் தென் 180 டேஸா இல்லை மோர் தென் 180 டேஸா செக் பண்ணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட் வந்து லெஸ் தென் 180 டேஸா இல்லை மோர் தென் 180 டேஸா செக் பண்ணணும். If it is less than 180 days, only off depreciation. If it is more than 180 days, full depreciation claim பண்ணலாம். Okay, clear? I put a small example ma. 10 lakhs depreciation வந்து say building எடுத்துக்கலாம், furniture எடுத்துக்கலாம், 10%. ஈஸியாக இருக்கும் calculation. ஆல்ரெடி WDV 10 lakhs இருக்குது. ஓகே, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட் WDV வந்து டோட்டலாக வந்து நம்பர் ஆஃப் அசட்ஸ் வந்து 5 assets இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஆல்ரெடி 5 assets இருக்குது. தென் 3 assets பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன வேல்யூனா சே 6 lakhs. அப்போ டோட்டல் வேல்யூ 16 lakhs. பார்ட் ஆஃப் அசட் சேல் பண்ணிட்டேன். ஒரு 2 assets நம்ம சேல் பண்ணிட்டோம். ஓகே, சேல் பண்ண அசட் வந்து ஒரு 8 lakhs. அப்படின்னா பேலன்ஸ் அசட்ன வேல்யூ 16 lakhs minus 8 lakhs. 8 lakhs. ஓகே, இப்போ depreciation as per section 32 10%. ஸோ டேரெக்டாக 8 lakhsல 10% போடலாமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அதை மட்டும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள். 8% அப்படியே டிப்ரிசியேஷன் போட்டுடலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்கணுமா? எனி ஒன்? நான் போட்ட எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? எனி கொஷின்ஸ்? டேட் ஆஃப் சேல் கரெக்டாக கேளுங்க கொஷின் இன்னொரு டி. டேட் ஆஃப் சேல் சார். டேட் ஆஃப் சேலாக கேட்கணும். நல்ல ஆபத்துங்க. இன்கம் டேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு அசட் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்களோ அந்த அசட்டுக்கு டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. அக்கௌண்ட்ஸில் அப்படி கிடையாது. டில் தி டேட் ஆஃப் சேல் வரைக்கும் நம்ம டிப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அசட் நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் சேல் வந்து யூ கேனாட் கிளைம் டிப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டுக்கணும்னா டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். ஏன் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கேட்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். எனி ஒன் அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்கள். ஒய் ஐ ஆம் ஆஸ்கிங் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். 182 days கம்மியா இருந்ததுன்னா 50% depreciation sir. 182 இல்ல, 180. ஓகே, 180 days. வெரி குட். ஓகே, see இப்போ 8 lakhs இருக்கு அசெட் வேல்யூ. ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 180 days அசம் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் 180 days. More than 180 days assumption. Okay, very important என்னன்னா சம்ல unless otherwise specifically given the sale of assets nothing but first in first out. Sale of assets nothing but first in first out. அதாவது இந்த 10 lakhsல தான் இந்த 8 lakhs போயிருக்கும். கிளியரா? இந்த 10 lakhsல தான் இந்த 8 lakhs gone. அப்போ அந்த பேலன்ஸ் 8 lakhsல எவ்வளோ அசெட் இருக்குன்னா இந்த 6 lakhsம் இருக்கு ப்ளஸ் இந்த 2 lakhsம் இருக்கு பேலன்ஸ். ஓகே, சின்ஸ் இந்த 6 lakhs வந்து மோர் தென் 180 days நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக டிப்ரிசியேஷன் 10% நம்ம போடலாம். போட்டால் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 7,20,000 வரும். இதாக்க டவுட் இருக்கா? ரிப்பீட் பண்ணுறேன். 10 lakhs பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட் 6 lakhs ஆட் பண்ணால் 16,
சேல் ஆஃப் அசட்ஸ் 8 lakhs. சேல் ஆஃப் அசட்ஸ்க்கு டேட் நாட் நெசசரி. டேட் யாருக்கு நெசசரினா பர்ச்சேஸ்க்கு தான். பிகாஸ் less than 180 days ஃபுல் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன், more than 180 days ஃபுல் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ 60 minus 8 இதில் டேரக்ட் 10% போட்டேன். ஏன் நான் டேரக்டாக 10% போட்டேன்னா பிகாஸ் தி 6 lakhs இஸ் மோர் தென் 180 days. சப்போஸ் ரெடியாக இருங்க எல்லாரும். சப்போஸ் இந்த 6 lakhs வந்து லெஸ் தென் 180 daysனா என்ன பண்ணுவீங்க? அமௌண்ட் போட்டு சொல்லுங்க, வரணும் வேண்டாம். டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் சொல்ல முடியுமா? யாருன்னா டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் சொல்ல முடியுமா? எவ்வளோமா? 50,000. 50. 50,000. கரெக்டா? கரெக்ட். எப்படின்னா 2 lakhs into 10% plus bracket open 6 lakhs into 10% into 50 by 100, which is nothing but 50,000. Very good. ஏன்னா less than 180 daysனா ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் முடியும். ஸோ இதில் 60 கிளைம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 80,000 பிரேக்கப் என்னன்னா இதில் 20,000 ப்ளஸ் இதில் 60,000. சார் 10 lakhs எப்படி சார் 20,000 கேட்டுறாதீங்க. 8 lakhs நான் சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, பேலன்ஸ் 2 lakhs. 2 lakhsக்கு 10% 20 ப்ளஸ் 6 lakhsக்கு 10% 60. 20 + 60 தான் 80. சப்போஸ் இட் இஸ் லெஸ் தென் 180 daysனா 20 + 60 ஆஃப் என்ன 30. ஸோ 50,000. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? லிசன். ஸோ சப்போஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த 8 lakhs இங்கே எடுத்துருக்கலாமா 2 assets. ஓகே, சப்போஸ் இந்த 2 lakhs அந்த 2 assets-ஐ சே 18 lakhsக்கு நான் சேல் பண்ணிட்டேம்மா. எவ்வளோம்மா? 18 lakhsக்கு. அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? 16 lakhs 18 lakhsக்கு சேல் பண்ண என்னமா அர்த்தம்? மீனிங்கு ப்ராஃபிட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ப்ராஃபிட், இட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஞாபகம் வச்சுங்க கேர்ஃபுல்லாக. சரி, நான் எல்லா அசட்டும் விற்கலாமா, நான் ஒன்லி 2 assets தான் சேல் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஓன்ட் அபோவ் தி காஸ்ட். 16 lakhs காஸ்ட்னா 18 lakhs சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் கேட்குற கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். டோட்டலாக 5 assets ஆல்ரெடி இருந்தது. நவ் வி பர்ச்சேஸ் 3 assets, டோட்டல் 8 assets. அவுட் ஆஃப் 8 assets நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்ணிட்டோம்? 2 assets. 2 assets. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ அசட்ஸ் இருக்குது நம்ம கிட்ட? 6 assets. 6. இப்போ டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியுமா முடியாது? இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் போட்ட எக்ஸாம்பிளில் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியுமா முடியாது? அசட் இருக்கணும், இருக்குது. பட் WDB வேல்யூ இருக்குல்ல, அது 0. இல்லை சார், இல்லையே 2 lakhs இருக்குது சார், மைனஸில் இருக்குல்ல, தட் இஸ் 0. ஸோ டிப்ரிசியேஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். சரி, ஒன் மஸ்ட் கிளைம் டிப்ரிசியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அசட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கணும். ஓகே, கண்டிஷன் ஃபார் கிளைமிங் டிப்ரிசியேஷன், பிளாக் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட். பிளாக் இருக்கணும். ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் த பிளாக் ஷுட் நாட் பி 0. ரிப்பீட், ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் த பிளாக் ஷுட் நாட் பி 0. இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் வந்து ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ வந்து 0 ஆகிடுது. ஏன்னா அசட் இருக்குது, ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கிடையாது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சப்போஸ் டோட்டலாக இதில் டவுட் இருக்காமா யாருக்குன்னா? கிளியர்? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? டக்குன்னு சொல்லுங்கள். சார், ஓகே, சப்போஸ் டோட்டலாக 8 assets இருக்குது. ஓகே, நான் 8 assetமே சேல் பண்ணிட்டேன். நல்லா கொண்டீங்க, 8 assetமே சேல் பண்ணிட்டேன். பட் இட் இஸ் நாட் 18, இட் இஸ் 14 lakhsக்கு சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 8 assets சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? பட் WDB வேல்யூ இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தா 2 lakhs வேல்யூ இருக்குது. ஆனால் அசட்ஸ் இருக்கா பாருங்கள். எஸ் சார்? நோ. நோ. அசட்ஸ் கான். டோட்டல் அசட்ஸ் கான். இந்த கேஸ்லையுமே உங்களால் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்ன சார்? இந்த ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். திஸ் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். கிளியராக புரியுதா? அசட் இருக்குது, ஆனால் ஓன்ட் அபோவ் தி காஸ்ட். நீங்கள் காஸ்ட்டை சேல் பண்ணால் அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், நோ டிப்ரிசியேஷன். நம்ம இப்போ இந்த கேஸில் எல்லா அசட்டுமே சேல் பண்ணிட்டேன். பட் ஸ்டில் பிளாக் எக்ஸிஸ்டிங் 2 lakhs. பட் நோ வே, பிகாஸ் ஆல் அசட்ஸ் ஆர் சோல்ட் அவுட். திஸ் 2 lakhs is treated as short term capital loss. So in order to claim the depreciation, what is the condition? Asset இருக்கணும், as far as WDB வந்து 0 இருக்கக்கூடாது, ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ வந்து 0 இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஆஃப்டர் சேல் வேல்யூ அந்த என்ன சொல்லுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 8 assets இருக்கா, இந்த 8 assetsல நான் ஒரு 4 assets சேல் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 4 assets வந்து நான் 10 lakhs சேல் பண்ணிட்டேன் வச்சுங்க. 10 lakhs வேணா சரி 12 lakhs அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் 8ல் 4 assets கான், பேலன்ஸ் 4 asset இருக்குது. 16ல் 12 போயிடுத்து 4 lakhs இருக்குது. அப்போ டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாமா? தாராளமாக கிளைம் பண்ணலாம். பாயிண்ட் புரியுதா?
டவுட்ஸ் இருக்கா? கிளியர்? ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்துங்க. பிளான்ட் இன்க்ளூட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி பில்டிங்னா யூ நோ வெரி வெல் வாட் இஸ் பில்டிங். ஓகே, அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஆல்சோ யூ நோ வெரி வெல். பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் தவிர எந்த அசட்ஸ் கொடுத்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் மோட்டர் கார் கொடுத்துருக்கான் சார் அப்படின்னா பிளான்ட் கமாண்டர் பிளான்ட். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், சம்மில் வந்து பார்க்குறீங்க பில்டிங் ஏ ஆர் பில்டிங் பி லைக் தட் கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும் பில்டிங்னா டேரெக்டாக பில்டிங்னா கொடுத்தாகணும். ஓகே, டோன்ட் ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன். சிமிலர்லி ஃபர்னிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன், கிளியர்லி கிவன். இந்த 2 ஐட்டம் தவிர வேறு எந்த ஐட்டம் கொடுத்தாலும் புக்ஸு, கம்ப்யூட்டர், எனிதிங் ஆல் ஆர் கம் அண்டர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. Okay, so plant includes ships, vehicle, books, scientific apparatus and surgical equipments. Building includes road, bridge, culverts, well and tube wells. Bridge nala building thane, like that. Okay, goodwill does not qualify for depreciation. Okay, new amendment very important. Goodwill கொடுத்துருந்தாங்கன்னா depreciation claim பண்ண முடியாது. Keep remember that. How to compute depreciation, அதான் அந்த ஃபார்மேட் சொல்லியிருக்கேன். Return on value, add purchase, less amount realized, less depreciation as per section 32, and finally return on value as on 1/4/2022. Next, assets is acquired during the previous year, first year, and put to use for less than 180 days. Only 50% of depreciation is allowed. 180 days or more, exact 180 days on full depreciation, very important. 180 days or more, full depreciation is allowed. Note, the above provision is only for year of purchase and not for subsequent years. For subsequent years, full depreciation is allowed. Very important, listen carefully. இதுக்கு மீனிங் சொல்கிறேன். நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் 21-22 ரிப்பீட் பண்ணுறேன். நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் 21-22. ஓகே, நீங்கள் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 21-22 கிடையாது. நீங்கள் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 20-21, அதாவது ப்ரெசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர். எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜான்வரி மந்த் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஜான்வரி மந்த் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அது லெஸ் தென் 180 days தான், கரெக்டாக? பிகாஸ் ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச். ஸோ ஜான்வரி 2020 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, பி கேர்ஃபுல். ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணது 2021 டிசம்பரில். 2021 டிசம்பர் 2021 பர்ச்சேஸ் பண்ணி 21-22 நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதுவும் டிசம்பரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ டிசம்பரில் யூஸ் பண்ண எத்தனை மாதம் இருக்குது? டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 4 மாதம் தான் வருது. லெஸ் தென் 180 days. அப்போ ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? அதான் கிடையாது, இங்கே தப்பு. அதுதான் நோட்டு திருப்பி படிக்கிறேன், கேர்ஃபுல்லாக கொண்டீங்க. The above provision is only for year of purchase, not for subsequent years. For subsequent years, full depreciation is allowed. The put to use concept only in the year of purchase, not for subsequent year. நீங்கள் 1 yearல வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து நீங்கள் லெஸ் தென் 180 days யூஸ் பண்ணாலும் ஃபுல் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். கிளியராக சொல்லியிருக்கேன், கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இந்த புட் டு யூஸ் கான்செப்ட் ஒன்லி இந்த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், ஃபர்ஸ்ட் இயர். நீங்கள் லெஸ் தென் 180 days தான் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் லெஸ் தென் 180 days தான் வாங்கியிருக்கீங்க, ஆனால் யூஸ் பண்ணல. எப்போ யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸில், அதுவும் லெஸ் தென் 1 days யூஸ் பண்ணாலும் மோர் தென், அதாவது 1 yearக்கு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் இந்த புட் டு யூஸ் கான்செப்ட் வந்து ஒன்லி இந்த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், நாட் ஃபார் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ். எனி டவுட்? அஃப்கோர்ஸ் நோ depreciation if WDV is reduced to 0 or where the block of assets ceases to exist. இதை நான் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், depreciation is allowed only if the following 2 conditions satisfy. Block should exist, அதாவது அசட் இருக்கணும். ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ ஆஃப் த பிளாக் should not be 0. ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூவும் இருக்கணும், நெகட்டிவ் போகக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஆன் சேல் ஆஃப் என்டையர் பிளாக் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த பிளாக், வேர் என்டையர் பிளாக் இஸ் சோல்டு, த ரிசல்ட் இஸ் எய்தர் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா அசெட் நான் சேல் பண்ணிட்டேன்னா 2 ஆப்ஷன் தான். ஒன்று ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும், இல்லை ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் வரும். அதான் சொல்லலாம், இஃப் சேல் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஓப்பனிங் WDV அண்ட் ப்ளஸ் அடிஷ்னல், அதாவது சேல் வேல்யூ வந்து அந்த ஓப்பனிங் அண்ட் அடிஷன்ஸ் சேல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின், கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். வேர் பார்ட் ஆஃப் த பிளாக் இஸ் சோல்டு, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பார்த்தியா, டோட்டல் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பிளாக் அசெட் இருந்தது? 8 அசெட்ஸ். நான் அதில் வந்து 6 அசெட் சேல் பண்ணிட்டேன், 18 lakhs சேல் பண்ணுன்னு சொன்னேன். அப்புறக்கா இஃப் த சேல் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் WDV ஆஃப் தி பிளாக், depreciation is allowed. If the sale value is more than WDV of the block, short term capital gain. இதை நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். depreciation கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், depreciation on actual cost. Revaluation of assets does not have any impact under the Income Tax Act. Depreciation is allowed only on the actual cost of the asset and not on the revalued figure. Of course, see, sometimes வந்து அசட்ஸை ரீவேல்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, அசட்ஸை ரீவேல்யூ பண்ணும்போது revalued figure depreciation claim பண்ணலாமானா? No, answer is no. Depreciation always based on cost of the asset.
Okay. Is it mandatory to claim depreciation or it's option? Of course, it is mandatory. Yes, it is mandatory for the assessee to claim depreciation. Depreciation shall be allowed whether or not the assessee has claimed depreciation in computing his total income. Note, GST paid on purchase of asset shall not be included in the cost of if ITC is availed. See, what is ITC? ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். அதாவது நீங்கள் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அலாங் வித் ஜிஎஸ்டி நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க. அலாங் வித் ஜிஎஸ்டி யூஆர் பேயிங் அசட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசட்டோட வேல்யூ 5 lakhs, ஜிஎஸ்டி வந்து 90,000 ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ டோட்டல் அசட்டோட வேல்யூ 5,90,000. சப்போஸ் நீங்கள் அந்த 90,000 இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட், அதாவது மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் ஒடே கால் சேல் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டியில் இந்த ஜிஎஸ்டி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது தட் இஸ் கால் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய அசட்டோட வேல்யூ இட் இஸ் நாட் 5,90,000, இட் இஸ் 5 lakhs. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பே பண்ண ஜிஎஸ்டியை நீங்கள் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். ஓகே, அதான் நீங்கள் பே பண்ணதை அந்த இன்னும் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த 90,000 நீங்கள் அசட்டோட வேல்யூட ஆட் பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? 5 lakh + 90 = 5,90,000. பட் இந்த 90,000 உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் அசட் வந்து 5 lakhs. சப்போஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா உங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் அசட்டோட வேல்யூ 5,90,000. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நோட். Any subsidy or grant received from government in connection with purchase of an asset shall not be included in the cost of such asset. ஏதாவது கவர்மெண்ட் சப்சிடி ஆர் கிராண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட் ஷால் நாட் பி இன்க்ளூட் இன் தி காஸ்ட் ஆஃப் சச் அசட். அந்த கிராண்ட்லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் taxation. So any subsidy or grant received from the government in connection with purchase of an asset shall not be included in the cost of such asset. Okay, next, rate of depreciation. Computer 40%, furniture 10%, airplane 40%, car 15%, ships 20%, books 40%. இப்போ நான் படித்த எல்லாமே வந்து கம் அண்டர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. பில்டிங் ஜென்ரலி பார்த்தா 10% கமர்ஷியல், ரெசிடென்ஷியல் குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்தா 5%, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஜென்ரலி 15%, புக்ஸும் வந்து 40%. சரி, கீப் ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ் பிளான்ட்னு சொல்லியிருக்கான், ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக 15% நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இன் கேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. ஓகே, next note, motor car acquired during the year 23/8/2019 to 31/3/2020. அதாவது அந்த பிட்வீன் ஆகஸ்ட் 23 31 மார்ச் 20 வரைக்கும் நீங்கள் அதாவது அசட் அக்வயர் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் புட் டு யூஸ் பிஃபோர் 31/3/2020 ஷெல் குவாலிஃபை ஃபார் 30% டிப்ரிசியேஷன். ஏன் அது 30% டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்தாங்க? பிகாஸ் கோவிட் டைமில் எதுவுமே நடக்கல, கம்ப்ளீட்டாக லாக்டவுன். ஸோ அதனால அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஜென்ரலி 15%, ஸோ அதனால் டபுள் த ரேட் தராங்க அவங்களுக்கு போனஸ் மாதிரி. அந்த டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அசட்டுக்கு மட்டும்தான் காரு, தட் டூ பிஃபோர் 31/3/2020 நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். இன்னொரு நோட்டு, மோட்டர் பஸ், மோட்டர் லாரி அண்ட் மோட்டர் டாக்ஸி யூஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ரன்னிங் த ஒன் ஹையர் acquired during the period same 23 August 2019 to 31/3/2020 and put to use before 31st March 2020 shall qualify for 45% depreciation. ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சனல் பர்பஸு, செகண்ட் வந்து அந்த பஸ்லாம் இருக்குல்ல, என்ன சொல்லுவாங்க, ட்ராவல்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து 45% டிப்ரிசியேஷன் தராங்க. ப்ராடக்டாக இந்த டேட்டில் அசட் வாங்கியிருக்கணும், பிஃபோர் 31st March நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இதில் டவுட் இருக்கா? டேக் ப்ராப்ளம் அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன் லேட்டாக பார்த்துக்கலாம். In case of take problem number 1, the following are the assets owned by X as on 1/4/21. Building A, building B, C, D 10, 10, 5, 40. Machinery A, B, C, D 15, 15, 40, 15. Car 15. Furniture 10. Patents taken in note 25, 25. Classify the assets into different block of assets. So please listen carefully. How many block of assets in the given problem? எவ்வளோ block of assets இருக்கு? Come on. Correct? 7. Correct. Building 3 blocks 5, 10, 40. Furniture 1 block 10. Plant and machine 2 block 15, 40. Intangible assets 1 block 25%. Total 7 blocks. If you have doubt, come on. The WDV of block machinery rate of depreciation 15% as on 31/3/21 is rupees 3,20,000. A machinery costing 50,000 was acquired on 1/9/21 but put to use on 1/11/21. During Jan 22, a part of the block sold 2 lakhs.
The depreciation for the year 2023 would be A or B or C or D. Come on. Opening WDV 3,20,000. 50,000 purchase. ஆனால் less than 180 days தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேல் 2 lakhs அப்படின்னா 170. டிப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் 170க்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னா 170ல் 50 வந்து லெஸ் தென் 180 டேஸ் அப்படின்னா 120 இன்ட்டு 15% ப்ளஸ் 50,000 இன்ட்டு 15% இன்ட்டு 50/100 எவ்வளோ வருது பாருமா? எவ்வளோ வருது ஆன்சர்? 21,750 வருதாம்மா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். டவுட் இருக்கா யாருக்குண்ணா? தேர்ட் சம் பாருங்க. மோட்டர் கார் இஸ் யூஸ்டு only asset in the block. Cost 2 lakhs. Rate of depreciation 50%. 20% is disallowed for estimated personal purpose. அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 2 lakhs 15% போட்டால் என்னமா வரும்? நானே சொல்லிட்டேன் 30,000 வரும். ஓகே, அதில் 20% பர்சனல் பர்பஸ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணது 80%. ஸோ அந்த 30,000 80% போடுங்க, என்ன வரும்? 24. அந்த 24 2 lakhsல மேனேஜ் பண்ணால் WDU block is 1,76,000. 2 lakhs into 15% into 80% 24,000. WDU block வந்து 2 lakhsல 24,000 மைனஸ் பண்ணி 1,76,000 கொண்டு வரணும். ஓகே, டவுட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், asset meant for personal use later brought into business. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு தென் லேட்டர் இயர்ஸில் பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வந்தால் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட்டு? ஓகே, பில்டிங் யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல் பர்பஸ் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி brought into பிஸ்னஸ். ஒரு பில்டிங் இருக்குது, ஒரு 5 இயர்ஸாக நீங்கள் பர்சனல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணீங்க. ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் அப் இன்டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ ஆஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, சார் நீங்கள் 5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பில்டிங், 5 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் டிப்ரிசியேஷன் நோஷனலாக மைனஸ் பண்ணணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நோஷனல் டிப்ரிசியேஷன் அலோவ் பண்ணி டுடே வேல்யூ என்ன ஆஸ் ஆன் டுடே அந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் brought into தி புக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakhs வச்சிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அந்த 5 இயர்ஸ்க்கு டிப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு 4 lakhs போயிடுதுன்னா நம்ம புக்கு இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்காக அந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ணால் அதோட வேல்யூ 6 lakhs எடுத்துக்கணும். எப்படி 6 lakhs? 10 lakhs மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் 4 lakhs 6 lakhs. கிளியரா? இது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட், சப்போஸ் சார் என்கிட்ட பில்டிங் இல்லை, கார் இருக்குது சார். கார் வந்து நான் வந்து ஒரு 40 lakhsக்கு வாங்கியிருக்கேன் கார் 5 years பேக்கு. ஓகே, பர்சனல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டேக் யூஸ்ட் ஆன் பிஸ்னஸ் பர்பஸ். நான் புக்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 40 lakhs நீங்கள் 5 years பேக் வாங்கினா இப்போ அதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருக்கும்? மேபி 20 or 25 lakhs தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன பிக் அட்வான்டேஜ்னா, அதர் தென் பில்டிங் எந்த ஒரு பர்சனல் அசஸும் நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதோட காஸ்ட்டை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், காஸ்ட் அப்படின்னு என்ன செய்யணும்னா 40 lakhs நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். கிளியரா? 5 years பேக் வாங்கும்போது 40 lakhs, அதே வேல்யூவை நீங்கள் புக்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். பில்டிங்கை தவிர, பில்டிங் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் பில்டிங், ரெஸ்ட் ஆஃப் அசட்ஸ் வந்து அப்படியே நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணலாம். ப்ரொவிஷன் படிக்கிறேன், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. The cost of the building as reduced by notional depreciation calculated up to the year of bringing the asset to the business use will be the cost for the purpose of claiming depreciation. However, this provision does not apply to any assets, for example, car, computer, furniture, and therefore the original cost will be the cost for the purpose of depreciation. Clear? இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. ராம் introduced his building costing 10 lakhs occurred on April 2017 into the business newly commenced by him on 1/4/21. The actual cost of building for the purpose of depreciation for assessment year 22-23 would be A or B or C or D or 6,56,100. 4 years depreciation minus பண்ணணும் notional. Okay, take problem number 5. A car purchased by S 10/8/2018 for 5,25,000 for the personal use is brought into the business assessee on 1/7/21. When the fair market value as on 1/7/21 2,50,000.
compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for assessment year 2023. Assume the rate of depreciation 15%. ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வரான், அப்படி கொண்டு வந்தால் அதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறான். அந்த வேல்யூ சொல்லுங்கள் அண்ட் டிப்ரிஷியேஷன் ரேட் அமௌண்ட்டை போட்டு டிப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? அதர் தன் பில்டிங் ரெஸ்ட் ஆஃப் அசஸ் வந்து காஸ்ட்டில் 15% போட்டால் வில் கெட் தி ஆன்சர் 78, 750. இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 6 இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, the sheikhs furnished the following detail pertaining to the financial year 21-22. Description, plant, building, patents, rate of depreciation also given. Opening value கொடுத்துருக்காங்க. Acquired before 39 more than 180 days. Acquired after 112 less than 180 days. One of the two patents transferred in March 3 lakhs. A machinery acquired in July 21. Original cost 1,50,000. Destroyed by fire and assessor received compensation 50,000. சரி, ஞாபகம் வச்சுங்க, எவ்வளோ வேல்யூ அசட்டோட வேல்யூ போயிட்டு நீங்கள் பார்க்காதீங்க. எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் ஆர் என்ன ப்ரைஸ் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணீங்களோ அதை மட்டும் மைனஸ் பண்ணால் போதும். சார் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இது இஸ் நாட் அக்கௌண்ட்ஸ். டோன்ட் கன்சிடர் அபவுட் தி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஓகே, ஸோ 50,000 ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிஷினரி என்ன இருக்குது பாருங்க, மேலே பாருங்கள் 14,50,000 இருக்குது பிளான்ட்டு. ப்ளஸ் ஒரு 12 ஆட் பண்ணால் 26,50,000. ப்ளஸ் ஒரு 4 ஆட் பண்ணால் 30,50,000. அந்த 30,50,000 50 போயிடுச்சுன்னா 30 lakhs. அந்த 30 lakhs ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணுங்க. லெஸ் தென் 180 days 4 lakhs, மோர் தென் 180 days 26 lakhs. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. 26 lakhsக்கு 15% ஃபுல்லாக போடுங்க. 4 lakhsக்கு 15% into 50/100, தட்ஸ் ஆல். அண்ட் நியூலி அக்வயர்டு பில்டிங் கிவன் above includes land 3 lakhs. மேலே பாருங்கள், பில்டிங்கில் அக்வயர்டு பில்டிங் வந்து 18 lakhs இருக்குது. 18ல் 3 lakhs லேண்டு. ஸோ லேண்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிடுங்க. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 15. ஸோ 25 + 15 40. பட் இந்த 15 வந்து லெஸ் தென் 180 days. அப்போ எப்படி டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணோம்? 25 lakhsக்கு 10% ஃபுல்லாக போடுங்க. 15 lakhsக்கு 10% into 50/100, தட்ஸ் ஆல். கம் டு பேட்டன்ஸ். 15 + 5 20 இருக்குது. அதில் 3 போயிடுது. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 17. அந்த 5 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து மோர் தென் 180 days. அப்போ 17 lakhsக்கு டேரெக்டாக 25% மைனஸ் பண்ண ஆன்சர். கிளியரா? ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். WD ஓப்பனிங் வந்து 14,50,000. இது கிவன், இது எல்லாமே கிவன் இன்ஃபர்மேஷன். அடிஷன்ஸ் வந்து பிஃபோர்னா மோர் தென் 180 days, ஆஃப்டர்னா லெஸ் தென் 180 days. சோல்டு ஃபார் காம்பன்சேஷன் 15, 3 lakhs சேல் பண்ணியாச்சு. இது வேல்யூ. இப்போ லெஸ் depreciation. Depreciation under section 32. Depreciation under section 32. ஓகே, லிசன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 30 lakhs இருக்குல்ல, இந்த 30 lakhsல இந்த 4 lakhs less than 180 days. அப்போ பேலன்ஸு 26 lakhs வந்து இங்கே ப்ராக்கெட்டில் போடுறேன். 26 lakhs into 15% plus 4 lakhs into 15% into 50/100. என்ன வரும் பாருங்க, 3,90,000. 4,20,000. இதுதான் WDV as on 1/4/2022. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பில்டிங் 10%. 25 lakhsக்கு ஃபுல் 10% போட்டுடலாம். ஓகே, 15 lakhsக்கு வந்து 10% into 50/100 அப்படின்னா 1,50,000 75. 2,50,000 plus 75, 3,25,000. அப்போ 36,75,000. வாட் அபவுட் பேட்டர்ன்ஸ்? பேட்டர்ன்ஸ்க்கு அப்படியே டேரெக்டாக 25% போட்டுடலாம். ஏன்னா மோர் தென் 180 days. அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். 12,75,000. இதில் டவுட் இருக்கா பாருங்க. லிசன், எனி டவுட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்க, ப்ராப்ளம் நம்பர் 7. நான் ஆன்சரோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Newly qualified chartered accountant Mr. D commenced the practice and acquired the following assets. The costs given below. Okay, assume the assets were purchased by way of account paycheck. Tax depreciation argument clarified when claimed from the profession. Computer including computer software, data acquisition 27/9/21, so more than 180 days, but put to use 110.
ஸோ அக்டோபர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மார்ச் போனீங்கன்னா மோர் தென் 180 days தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், 35,000. நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ் 810, 8,500. கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் 110, 12,500. புக்ஸ் அதாவது ஆனுவல் பப்ளிகேஷனாக 12,000. 1414, 13,000. ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் ப்ராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் 3 lakhs. லேப்டாப்பு 43,000. ஓகே, வாங்க. கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ், கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர், புக்ஸு, லேப்டாப்பு, ஃபர்னிச்சர், டபிள்யூடிவி எதுவுமே டபிள்யூடிவி கிடையாது. ஓப்பனிங் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. 35,000, மோர் தென் 180 days. 12,500 more than 180 days. Books more than 180 days. Furniture more than 180 days. Less than UPS less than 180 days. Laptop less than 180 days. Total sold எதுவுமே கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டாக டிப்ரிஷியேஷன். கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே 40% தான். இது எல்லாமே 40% தான். ஃபர்னிச்சர் மட்டும் 10%. ஸோ டேரெக்டாக இதில் 40% போடுங்க. இதில் 40% இன்டூ 50/100. இதில் டேரெக்டாக 40%. இதுலேயும் டேரெக்டாக 40%. இதில் டேரெக்டாக போட முடியாது பிகாஸ் லெஸ் தென் 180 days. 40% இன்டூ 50/100 போட்டால் 8,600 வரும். அண்ட் 3 lakhsல டேரெக்டாக 10% போட்டால் 30,000. மைனஸ் பண்ணால் டபிள்யூடிவி வரும். யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ப்ளீஸ், எனி டவுட்? Sharing of depreciation in case of conversion or takeover. See, total depreciation allowable in the year of succession to the predecessor and the successor is to be restricted to depreciation allowable if the succession had not taken place, and if such depreciation is to be apportioned on the basis of number of days used by each of them. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஃபேம் இருக்குது, ஒரு கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டலாக 365 days. இவங்க வந்து எக்ஸிஸ்டிங் வந்து 200 days யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கம்பெனி வந்து 160 days யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களும் டிப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம், அவங்களும் டிப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். அது எப்படி சார் ஸ்பிட் பண்ண முடியும்னா, ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். நார்மலாக டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். நார்மல் டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேஸை ஸ்பிட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் ஆல் சார். இப்போ சப்போஸ் லெஸ் தென் 180 days வந்துருச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், அக்டோபர், டிசம்பர் எடுத்துக்கலாம், டிசம்பர் 1 எடுத்துக்கலாம். 1 டிசம்பர் நீங்கள் ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கீங்க. ஓகே, நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த பிஸ்னஸ் டேக் ஓவர் பண்ணது வந்து 1 ஜனவரி வச்சிங்க. ஜனவரி இன்னைக்கு டேக் ஓவர் பண்ணிட்டான். ஆனால் நீங்கள் ஒரு அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது டிசம்பர் தான் அப்படின்னா லெஸ் தென் 180 days. கரெக்டாக? இப்போ டிப்ரிஷியேஷன் நம்ம எப்படி போடுவோம்? 1 lakh இன்டூ 10% இன்டூ 50/100 போடுவோம். அப்படின்னா 5,000. இந்த 5,000 எப்படி சார் ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டிசம்பர் 1 தான் நீங்கள் அசெட் வாங்கியிருக்கீங்க. கரெக்டாக? ஆனால் அவன் டேக் ஓவர் பண்ணது ஜனவரி. அப்படின்னா 30 days, 31 days ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஜனவரி டு மார்ச்னா ஒரு 90 days வச்சுக்கலாம். 30-90 வச்சுக்கலாம். ஸோ 30-90 ரேஷியோவில் ஸ்பிட் பண்ணிப்பாங்க. புரியுதா பாயிண்ட்டு? 30-90ல் ஸ்பிட் பண்ணிப்பாங்க. இல்லை டவுட் இருக்கா? சப்போஸ் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்லேருந்தே இருக்குது சார் அசெட், அப்போ சார் அசியூம் 365 days இல்லை 360 வச்சுக்கலாம் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கேல்குலேட் நியரஸ்ட்டு. ஓகே, 360னா ஃபஸ்ட்டு 270 days அவங்களுது, 90 days தான் கம்பெனி. இது கம்பெனி எப்போ டேக் ஓவர் பண்ணால் 1 ஜனவரி அப்படின்னா 90 days. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், 90 daysனா 270-90 3:1 ரேஷியோவில் ஸ்பிட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? ஆனால் 3:1 சொல்லாதீங்க, 270/360. ஓகே, 365 தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா சொன்னேன். அதர்வைஸ் இது வச்சுங்க 272/365. ஓகே, இல்லை டவுட் இருக்கா? 7/8 பாருங்கள். கோபி கேரிங் ஆன் பிஸ்னஸ் as proprietor converted same into the limited company by name Gopi Pipes Private Limited from 1/7/21. The detail is given below. So 1/7ல தான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்னா ஏப்ரல், மே, ஜூன் 3 months இவங்க வச்சுருக்காங்க. யார்? மிஸ்டர் கோபி. 1 ஜூலைலேருந்து கோபி ப்ரைவேட் லிமிட்டை வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 months இருக்குல்ல, ஏப்ரல், மே, ஜூன், நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பாருங்கள். ஏப்ரல் 30, மே 31, ஜூன் 30, அப்போ 91 days. 91 days இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேலன்ஸ் 365ல் 91 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து கோபி ப்ரைவேட் லிமிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டபிள்யூடிஎஃப் பிளாக் வந்து 12 lakhs இருக்குது அண்ட் 25 lakhs இருக்குது. கம்பெனி கோபி பைப்ஸ் அக்வயர்டு டிசம்பர் 21 அவங்க வாங்கியிருக்காங்க, கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க 10 lakhs. அப்படின்னா டேரெக்டாக கம்பெனிக்கு போயிடும் டிப்ரிஷியேஷன். இட் ஹாஸ் பீன் டூயிங் தி பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் 1/7/21. Company the quantum of depreciation to be claimed Mr. Gopi and successor Gopi Pipes Limited. Assessment 2023. Assume that the plant and machinery were purchased by way of account page check. Note, ignore additional depreciation. Okay. Depreciation 12 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. Asset value 12 lakhs, 15% depreciation. So 1,80,000. Next additional plant and machinery வந்து 10 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கீழே கொடுத்துருக்காங்க 10 lakhs. அதுக்கு depreciation வந்து பிளான்ட் மிஷின் ஜென்ரலி 15% சொன்னேன், நான் இருக்கா? ஆனால் லெஸ் தென் 180 daysனால
15% into 50 by 100. இது நேரம் இங்கே போடுறேன். 10 lakhs into 15% into 50 by 100. போட 75,000. பில்டிங் 2,50,000, 10% 25,000. இது எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுவாங்கன்னா டோட்டலாக 365 days. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் a year 365 days. 365. டோட்டல் ஓகே. அதில் 91 days கோப்பி வச்சுருக்கான். எப்படி ஏப்ரல் மே அண்ட் ஜூன். இவன் வந்து ஜூலை டு மார்ச். 365ல 91 போயிடுச்சுன்னா 274. இந்த 1,80,000 இருக்குல்ல, அது எப்படி சார் ஸ்பிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா 1,80,000 into 91 by 365. இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு 1,80,000 into 274 by 365. இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 133, 123. வாட் அபவுட் தி 75,000? 75,000 கோபிக்கு வராது, டைரெக்டாக கம்பெனிக்கு போயிடும். ஏன்னா கம்பெனி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அசட்டை. தென் 2,50,000 பில்டிங், அதுவும் சேம். அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். வைங்க 62,329, 1,87,671. எனி டவுட்? டோட்டலாக இவங்க எவ்வளோ கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னா 1,07,205, 3,97. இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். எனி டவுட்? கிளியரா? டவுட் இருக்கா? ஓகேவா? ஸோ ஆர்என்கோ வந்து டேக் ஓவர் பண்ண டேட் வந்து 29/11. இதுக்கு எதாவது நம்ம டேட் வந்து அப் டு 28th வரைக்கும் ஒரு டேட்டை கேல்குலேட் பண்ணுங்க. ஆர்என்கோ 29லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் அது ஆர் லிமிடெட். டிப்ரிஷியேஷன் போட்டு அதை ஸ்பிட் பண்ணணும் அந்த ரேஷியோவில். ஓகே, பாருங்க. பில்டிங் 35,000, 10% போட்டால் 35,000 டிப்ரிஷியேஷன். எப்படி ஸ்பிட் பண்ணணும்? 242 days. எப்படி சார் 242 வந்தது? ஏப்ரல் 30, மே 31, ஜூன் 30, ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 31, நவம்பர் 28. அது வரைக்கும் எடுக்க சொன்னேன். 242. ஓகே, ஸோ 242. 123 இப்படி வந்து கேட்டுறாதீங்க. 365ல் 242 போயிடுச்சுன்னா 123. ஸோ இந்த 35,000 ரேஷியோவை 242 days டிவைடட் பை 365 அண்ட் 35,000 into 123 by 365 போட்டால் இந்த அமௌண்ட் வரும். அதேமாதிரி ஃபர்னிச்சர், அதேமாதிரி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. ஓகே, பட் இன்னொரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கியிருக்கான் பார்த்தீங்களா, 1 lakh, அதுக்கு 7,500 வரும். ஆனால் அதுக்கு வந்து டேட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சம்பளம் பாருங்கள் எப்போ வாங்கியிருக்கான்னா 15/10/21 வாங்கியிருக்கான். 15/10/21. ஸோ 15/10னா அக்டோபரில் 17 days இருக்குது, நவம்பரில் 28 days இருக்குது. அப்போ மொத்தம் 45 days தான் இருக்குது. இதுக்கு மட்டும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 45 days into 123. பி கேர்ஃபுல். ஸோ 2009 5491. நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் மிஷினரி டேரெக்டாக கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க, அதனால் டேரெக்டாக கம்பெனிலே போட்டலாம் 3750. தட்ஸ் ஆல். டோட்டல் 48,420, 32,830. எனி டவுட்? நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து அடிஷனல் டிப்ரிஷியேஷன். அந்த செகண்ட் பேஜில் இருக்குது பாருங்கள். வாட் இஸ் அடிஷனல் டிப்ரிஷியேஷன்? ரெகுலர் டிப்ரிஷியேஷன் இல்லாமல் அடிஷனல் டிப்ரிஷியேஷன் டு என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. டு whom? It should be only for manufacturing unit or assets engaged in the business of generation or transmission of power distribution. Rate of depreciation வந்து 20% of cost of new plant and machinery acquired and installed in previous year. நியூவாக நீங்கள் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும். நியூ மிஷினரி. ஓகே, நாட் செகண்ட் ஹேண்ட். The following additional depreciation is not available in the following cases. Not available assets like building or furniture. So only for plant and machinery மட்டும் தான் available. Not available for assets like ships and aircraft. Should not be second-hand machinery. Very important. Should not be second-hand machinery. Machinery or plant used in any office premises or any residential premises. அதாவது நான் பிளான்ட் மிஷின் வாங்கிட்டேன் ஆனால் ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வராது. ஓகே, ஆர் ரெசிடென்ஷியல் ப்ரிமிசஸ் நோ. ஆஃபீஸ் அப்ளைன்சஸ் ஆர் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் நோ. Machinery or plant where all of the cost is allowed as deduction in 1 year. 100% depreciation நீங்கள் கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது.
ஓகே, ஸோ இதுதான் the following assets are not available for additional depreciation. Next note, if new machinery is put to use for less than 180 days, இப்போ நியூவாக மிஷினரி வாங்கியிருக்கோம், less than 180 days யூஸ் பண்ணால் additional depreciation எப்படி claim பண்ணுறது? 50% of additional depreciation current year, balance 50% additional depreciation next year. அதான் சொல்லியிருக்கான். Additional depreciation is allowed 10%, அப்படின்னா 50ல் 20, and balance 10% shall be allowed in the next year. Note, additional depreciation is allowed every year on the new investment made. Circular, business of printing or printing and publishing amounts to manufacture or production of any article or thing and is therefore eligible for additional depreciation. The machinery printing and stationery இருக்குல்ல, I mean printing press இருக்கு பாருங்க, printing pressலாம் வந்து they are qualified as additional depreciation because அது amounts to manufacture. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது printing machine வாங்கினீங்கன்னா additional depreciation நம்ம claim பண்ணிக்கலாம். Okay, any doubt? Based on this, take problem number 11 நினைக்கிறேன், 11 12 10, problem number 10 பாருங்க. X Limited manufacturing concern furnishes the following particulars: opening WDV of the block 5 lakhs, purchase of machinery but put to use up to, before 1st October, okay, more than 180 days 2 lakhs, sale price of land and machinery, okay, அதோட வேல்யூ 5 lakhs, அதை பார்க்காதீங்க, என்ன வேல்யூ சேல் பண்ணீங்க 5,000. Further, out of purchase of land and machinery 20,000 has been installed in office and another machinery 20,000 was used previously for the purpose of business by the seller, அதாவது second hand machinery. Compute the depreciation and additional depreciation for assessment year 22-23. Okay, ஓகேங்க பாருமா. ஸோ ஓப்பனிங் WDV 5 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஆன்சர் பாருங்கள், ஓப்பனிங் WDV 5 lakhs அண்ட் அடிஷன்ஸ் வந்து 2 lakhs, அதுவும் 2 lakhs, டோட்டல் 7 lakhs, சேல் வந்து 5,000, 6,95. ஸோ கொஸ்டின் கேட்குறான் டிப்ரிசியேஷன் how much கேட்குறான். ரொம்ப சிம்பிள். அடிஷன்ஸ் எப்போ பண்ணியிருக்கான் பாருமா, less than 180 days, more than 180 days பாருங்க. less than more than பிஃபோர் 1 October 1st யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா more than 180 days. ஓகே, பிளான்ட் மிஷின் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இஃப் நத்திங் மென்ஷன்னா டேரெக்டாக யூ கேன் டேக் 15%. ஓகே, ஸோ இதில் டேரெக்டாக 6,95,000 15%, 1,04,250, 6,95,000 into 15%. ஓகேவா, இதில் டவுட் இருக்கா சார்? லெஸ் தென் 180 டேஸ்லாம் போலே சார்னா அடிஷன்ஸ் வந்து திஸ் இஸ் மோர் தென் 180 days, மோர் தென் 180 days, அப்போ ஃபுல் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது நார்மல் டிப்ரிசியேஷன். கம் டு அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன். அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன் 20% கிளைம் பண்ணலாம். பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் என்ன, அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 2 lakhs, அதில் 20,000 வந்து ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இன்னும் 20,000 வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷினரி. தீஸ் டூ அசட்ஸ் டஸ் நாட் குவாலிஃபை ஃபார் அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன். இப்போ பேலன்ஸ் 1,60,000 இருக்கு, அதுக்கு 20%, 32,000. ஸோ WDV 6,95,000 minus 1,36,000, 5,58,750. இதில் யாருக்கு டவுட் இருக்காமா ப்ளீஸ்? Problem number 11. Mr. A is engaged in the business of generation distribution of electric power. He always opts to claim depreciation on WDV. From the following details, compute depreciation allowable for assessment 22-23. Opening WDV 15% rate 42. New machinery 12-10-21 purchase பண்ணிருக்காங்க 10 lakhs. Machinery imported from China. This machine has been used in China earlier and the assessee is the first user in India. See, நீங்கள் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாலும் அந்த அசட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது செகண்ட் ஹேண்ட் தான், 9 lakhs. New computer installed in generation wing of the unit 2 lakhs, 15,700. All assets are purchased by account pay check. So depreciation calculate பண்ண சொல்றாங்க. Okay, so answer is then plant and machinery opening வந்து 42 lakhs இருக்கு. ஸோ 42 lakhs, less than 180 days வந்து 10 lakhs, more than 180 days வந்து 9 lakhs, அப்போ டோட்டல் 19, ஆட் பண்ணால் 61 lakhs. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 9 lakhs 10 lakhs. டிப்ரிசியேஷன் more than 180 daysக்கு வந்து 7,65,000 எப்படி வந்தது சார்னா 42 + 9 51 lakhs. 51 போட்டிருக்கேன் பாருங்க, 51 lakhs 15% plus 10 lakhsக்கு 15% into 50/100 75, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 8,40,000. ஓகே, இதில் டவுட் இருக்கா? ஓகே, கம் டு அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன். அடிஷனல் டிப்ரிசியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 9 lakhs வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் அசட், 9 lakhs வந்து செகண்ட் அசட், 10 lakhs வந்து தான் நியூ. ஸோ 10 lakhsக்கு 20% போட்டால் 2 lakhs வரணும். ஆனால் ஏன் சார் நீங்கள் 1 lakh போட்டிங்கன்னா பிகாஸ் லெஸ் தென் 180 days.
additional depreciation 10 lakhs into 20 percentage into 50 by 100 and balance 10 percentage next year. Okay, 20ல 10% claim பண்ணிருக்கோம் 1 lakh. Balance 10% next year claim பண்ணும் 1 lakh. So 42 plus 19 61 lakhs. 8 lakh 40 and 1 lakh minus பண்ணீங்கன்னா 51 lakh 50 closing. Come to computer. Additions more than 180 days 2 lakhs. So generally வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து 40% depreciation. So 80,000 2 lakhsல 40%. Bracketல போட்டுக்கிறேன். 2 lakhs into 40%. 80,000 to okay and come to additional depreciation. Additional depreciation வந்து 20%. 2 lakhs into 20% 40,000. Total 1 lakh 20. 2 lakhs 1 lakh 20 போயிடுச்சுன்னா 80,000. உங்களுக்கு டவுட் என்னன்னா சார் எப்படி சார் கம்ப்யூட்டர் விங்கன்னா வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இல்லை ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்க அந்த விங் இருக்குல்ல அந்த ஃபேன் மாதிரி ஓடுமே பார்த்துருக்கீங்களா விண்மிலுக்கு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஓகே ஸோ அது ஆல்சோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் தான் இட் இஸ் ஆல்சோ அலோட் அஸ் அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் 15/7 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க 2 lakhs ஸோ 2 lakhsக்கு 20% 40,000 நார்மல் டெப்ரிசியேஷன் 40% அது 40% கிளைம் பண்ணிக்கலாம் 2 lakhsல 40% நார்மல் டெப்ரிசியேஷன் அடிஷனல் டெப்ரிசியேஷன் வந்து 20% 2 lakhsல 20%. ஓகே problem number 12 last one. Mr. Venus engaged in manufacturing of pesticides furnished the following particulars relating to his manufacturing in Chennai. Open WDV 20 lakhs, new machine purchase 19 10 lakhs, new machine purchase 112 8 lakhs, computer purchase 3122 4 lakhs. All assets are purchase account pay check. ஏன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன்னா கேஷ் ஆர் வெறும் ஜஸ்ட் கிராஸ் செக் கொடுத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் செக் கொடுத்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 10,000. All assets were put to use immediately. New machinery purchased on 1/12/21 and the computer have been installed in the office. அந்த நியூ மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களா 112 8 lakhs ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் 4 lakhs ரெண்டுமே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. During the year ended 31st March 2021, new machine had been purchased 31/10/20 for rupees 10 lakhs. Additional depreciation besides normal depreciation had been claimed thereon. Depreciation rate 15%. Compute the depreciation available to the assessee as per the provision of Income Tax Act and WDB of different block of assets as on 31/3/2022. Okay. Straight away sum explain பண்ணிடுறேன் டேரக்டா. ஓப்பனிங் டபிள்யூ வந்து 20 lakhs இருக்கு ஓகே 20 lakhs நியூ மிஷின் வந்து லெஸ் தென் ஒன் மோர் தென் 180 days 10 lakhs லெஸ் தென் 180 days 8 lakhs டோட்டல் 18 கரெக்டாக 10 + 8 கம்ப்யூட்டர் 4 lakhs லெஸ் தென் 180 days. ஸோ அமௌண்ட் சேலில் பண்ணியிருக்கா நத்திங் 38 lakh 4 lakh. டிப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5 lakh 10 இந்த 5 lakh 10 பிரேக்கப் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் 20 lakhs + 10 lakhs 30 lakhs to 15%, 8 lakhs into 15% into 50 by 100 because less than 180 days. 5 lakh 10. What about additional depreciation 3 lakhs? Additional depreciation only for this 10 lakhs. Okay. So 10 lakhs க்கு 20% போட்டால் என்ன சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs க்கு 20% போட்டால் 2 lakhs. Okay. பட் 50% போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் 20% இதுக்கு 20 இது மோர் தென் 180 days. ஓகே கொஸ்டின் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல. During the year, a new machine had been purchased on 31/10 for rupees 10 lakhs. Additional depreciation basis normal depreciation had been claimed thereon. So 10 lakhs into 20% into 50 by 100 less than 180 days plus 10 lakhs into 20% 2 lakhs total 3 lakhs. Add பண்ணா 8 lakh 10 minus பண்ணா 29 lakh 90,000. கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் 40%. ஸோ டேரெக்டாக இதுக்கு 40% போட்டால் 80,000
4 lakhs into 40% போட்டால் 1,60,000 வரும். இன்ட்டு 50 வந்துட்டு less than 180 days. அதுக்கு அடிஷனல் டிப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணதுனால அடிஷனல் டிப்ரிஷியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ லெஸ் பண்ணால் டபிள்யூடிவி ஆசான் 29,90,000 3,20,000. இதில் டவுட் இருக்கா? கிளியராமா?